بدأت دفعات الحجاج المعتمدين في بلجيكا وبعض البلدان الأوروبية المجاورة في المغادرة إلى البقاع المقدسة عبر مطار بروكسل الدولي، وتشترك العديد من وكالات السفر وشركات الطيران في نقل الحجاج الميامين إلى بيت الله الحرام لتلبية فرض من فرائض ديننا الحنيف. وكالعادة في مثل هذه المناسبات الدينية، يزخر مطار بروكسل بوجود العديد من العائلات المسلمة بمختلف أعمارها لتوديع الأب، الأم أو الجد إلى مغادرة المطار الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. والحقيقة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المقدس حفظه الله حريصة دائما على راحة الحجيج وعلى القيام بكل ما يمكن أن يسهل أمورهم. والجميع يعرف الحقيقة منذ بداية هذا العام أن هناك توسعة كبيرة جدا تتم للحرم المكي الشريف في مكة المكرمة. ونتيجة لهذه التوسعة تم الحقيقة التواصل مع كافة الدول الإسلامية الشقيقة والتي قدرت هذا الموضوع، وتم الطلب إليها بأن تراعي ظروف هذه التوسعة والتي تؤثر على القدرة الاستيعابية للحرم المكي الشريف. الحاج قبل المغادرة إلى البقاع المقدسة يقوم بالعديد من الإجراءات، تبدأ بتسجيله بإحدى الوكالات التي تتعامل مع نشاط الحج والعمرة لتتكفل بالجانب الإداري مع السلطات المملكة العربية السعودية في بلجيكا المكلفة بتنظيم نشاط الحج والعمرة على مدار السنة. وتعتبر السلطات السعودية في بلجيكا بمثابة الضمان الحقيقي لنجاح أداء فرائضهم الإسلامية، لأن السلطات تختار لهم أحسن الوكالات التي تعتمدها في المعاملة مع المسلمين المقيمين في الخارج. C'est un avantage pour nous, c'est que nous avons déjà un portefeuille. Il y a déjà des gens qui nous connaissent, nous sommes là depuis une trentaine d'années, donc il n'y a aucun problème. Pour le Hajj, il ne faut même pas faire de publicité, les gens viennent eux-mêmes. Le problème, c'est plutôt de pouvoir satisfaire tout le monde. Mais on a pris quand même une brochure pour que les gens sachent où ils vont, ce qu'ils vont avoir, quel type d'hôtel. Et on fait des réunions pour pouvoir leur expliquer comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été, ceux qui ont déjà été expliquent à ceux qui ont été. Mais il n'y a rien de très très spécial pour organiser. C'est très très facile. D'abord, il y a deux sentiments. Il y a le sentiment de la joie, étant donné que nous partons vers quand même un lieu saint, sacré, qui fait partie de l'islam, pilier de l'islam, patience, sincérité, honnêteté. Et vous avez aussi le sentiment de tristesse, parce que vous quittez quand même vos enfants. C'est pas une tristesse profonde, mais une tristesse naturelle. Vous quittez vos enfants, vos familles, et voilà, donc pour un voyage vraiment inoubliable, j'espère. بعد التسجيل لدى وكالة من الوكالات المختارة لمثل هذا النشاط، وعددها يتراوح ما بين 5 أو 6 وكالات، يقتسمون عدد الحجاج والمقدر هذه السنة في حدود 3500 حاج. الوكالات تقوم بتنظيم رحلة الحج من بلد الإقامة إلى البقاع المقدسة، وتؤمن له كل الرعاية من أكل وشرب ومبيت وفي أحسن الظروف الممكنة حتى يؤدي كل مناسك الحج في راحة تامة. 45 city we are carrying to Turkey and after via Istanbul to Jeddah or Medine. Last year we carry half and half, the first group, all of the Arabian, Moroccan, Algerian, Tunisian want to go first Medine. Some of Turkish people want to go the first Jeddah and Medine. We divide them. That's better for us and for the also Saudi authority. En fait, moi, je suis déjà parti à un Hajj en 2000. Et en 2001, je me suis marié, et donc je repars avec mon épouse. Mais j'ai fait entre-temps 2-3 petites umrahs avec mes enfants. عدد الحجاج تم تقليصهم في هذه الطبعة نظراً لعمليات توسعة الحرم المكي الشريف القائمة حالياً في البقاع المقدسة، وتحديث لمناسك الحج تزيل الكثير من المتاعب التي كان يعاني منها الحاج في السابق. Et généralement, les gens ils viennent ici, par exemple, pour la première fois, ils demandent un petit peu comment ça se passe, al-Hajj, etc. Donc, nous, notre devoir, c'est un petit peu de leur montrer, d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, on a par exemple un DVD donc, qui parle un peu de manasik al-Hajj ou l'Umrah.
المناسك qu'est-ce qu'il faut faire les shurut, comment on dit en arabe, donc arkan al-hajj, vraiment toutes les étapes à faire pour le hajj. قبل المغادرة وبعد التأكد من سلامة كل الإجراءات الإدارية، يقوم الحاج أو الحاجة بشراء كل ما يحتاجه من ملابس وغيرها من اللوازم في الشوارع التجارية ببروكسل التي توفر له ذلك وحسب تقاليد إسلامية المعمولة بها لدى كل جالية. من بروكسل، زهرة برويجات لبرنامج طريق إلى مكة.